विभाग लैके असीं तुहाडी सेवा च हो गए जी हाज़र। मेरे नाल चंडीगढ़ स्टूडियो तो जुड़ गए ने सुशील दसांझ ते इत्थों टोरंटो स्टूडियो तो मैं हरजीत सिंह गिल तुहाडी सेवा दे विच हाज़र है जी। सब तो पहलां दसांझ साहब तुहाडा स्वागत करदे हां ते अपने दर्शकां दा भी असीं दुबारा एक वारी स्वागत करदे हां जी। बहुत शुक्रिया जी हरजीत गिल जी ते टीवी पंजाबी दुनिया के सारे दर्शकों का सारे को प्यार बड़ी सत श्री अकाल स्वागत है आदाब है नमस्कार है जी हरजीत गिल जी। दसांझ साहब पंजाब ਦੀਆਂ खबरां ही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। वैसे तो इलैक्शन का माहौल ਇੱਥੇ भी ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੁਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੌਂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਲਗਭਗ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ रोज़ बहुत खबर होंदियां ने। इत्थे सानू खबर लभदियां ने जां इकोनॉमी दे नाल रिलेटेड दो चार खबर, जां हुण अजकल इलैक्शन दे दिनां थोड़े दिन इलैक्शन दी कुछ खबर होंदियां ने, वो भी पार्टी प्लेटफॉर्म डिस्कस किए जाते हैं। अज साडी पहली डिबेट है फ्रेंच च होनी है 9 बजे ते उहदे तो बाद जिहड़े आ साडे वोटर आ वो मन बनाउंदे ने। पर पंजाब विच फरवरी च चोणां होणीਆਂ ने, अजे बड़ा समा पिया ते उत्थे गह गच घमसान मचिਆ आ। मोगे ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, तसली नहीं हुई लोगों की। तो हुण उल्टा काम शुरू हो गया कि सवाल पूछने नहीं देने, तो जे तुसी कोई शांतिपूर्वक भी मुजाहरा करते हो तो तुहाडा अधिकार असीं वापस लै लेना, भावें असीं पावर च है जां नहीं है, पर है तो हाकम ही ना। देखो गिल साहब ये है कि जिद्दां तुसीं जिक्र कीता कि हाले बहुत अरबी है इलैक्शन कंपेन जिस ढंग दे नाल पंजाब दे विच सुखबीर सिंह बादल होरां ने सब तो पहला शुरू कर रही है ते उहदे तो लगता है भी शायद टकराअ की जिहड़ी स्थिति बन रही है, शायद वो चाहुंदे है इदां दा टकराअ। बलवीर सिंह राजिया होरां ने कल एक अपनी वीडियो जारी करके गल कही भी हाले पंजाब दीआं चोणां दूर ने ते पर पता नहीं क्यों इन्नी काहल मची हुई है स्पैशली श्रोमणी अकाली दल नूं भी उन्हें कंपेन शुरू कर रही है। तो ये जाणदिया होया भी थां थां लोग सवाल पूछ रहे हैं, विरोध हो रहे हैं कि उन्होंने मंशा एक टकराव बनाने की है भी रेस करना चाहिए। अगे आम तौर पर ठीक है सारा कुछ चलता सी, कंपेन भी होंदी सी, बयानबाजियां तक सीमित रहिंदा सी। जो चोणां 'च 2 महीने रह जाते सी ते उदों फिजिकली बहुती कंपेन शुरू की जाती सी। ऐतका कांग्रेस पार्टी ते आम आदमी पार्टी का आपो अपने एक संकट चो गुजर रहे हैं ते पर श्रोमणी अकाली दल ने सब तो पहला कंपेन शुरू कर ली। 100 दिन की यात्रा सुखबीर बादल ने प्लान कर ली, जबकि पहले दिन तो ही उन्होंने गुरुद्वारा साहिब जी का विरोध होया। उदों भी वो सोच सकते थे कि हाले रुकया जा सकता है, शायद 1-2 महीने बहुत क्रूशल ने किसान अंदोलन की भी टकराअ की स्थिति ना पैदा की जाए। पर वो रुके नहीं है, जिवें तुसीं भी जिक्र किया कि स्टैप दर स्टैप अगे वधे है। कल वाली जी मोगा रैली जी है उत्थे जो कुछ होया वो बहुत शर्मनाक है। कहा गया कि एक करनाल ही दोहराया गया तो कुछ मित्रों ने तो यह भी टिप्पणियां कीतियां कि सरकार कांग्रेस की है तो पुलिस जी वो श्रोमणी अकाली दल की सेवा कर रही है तो बड़ा सख्त लाठीचार्ज ते फिर पथरा, फिर किसानों वालों भी पथरा। तो एक बहुत अजीब जी स्थिति बन गई है। बहुत सारे किसान जख्मी हुए हैं, कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं तो वो दृश्य देख सकते हो, लगता नहीं है भी वो जो दृश्य देख के कि पंजाब का कोई दृश्य हो सकता, क्योंकि
ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੋਟਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਟਕਰਾਵ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਕਰਾਵ ਟਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਕਰਾਅ ਟਾਲ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੋਂ ਸੇਫ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੱਜ, ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੱਜ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਝੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਲੀਗਲ ਆ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਗੈਰਾ
ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਵੇਖਣ 'ਚ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਲਚਰ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ, ਚਾਹੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 4-5 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਝਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਹੁੱਜ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਲਦ ਮੋਹਰੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੁੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆੜ ਵੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੱਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰੇਮ ਚਾਹੁੰਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ SDM ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲੜਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਤੀਰਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਓਵਰਆਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਸੱਤਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ। ਦਸਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਇਹਦੇ ਰਿਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲ 50 ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ, ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਅਚਾਨਕ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੀ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਤਾਂ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਤੱਤੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਥੋੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕੱਲ੍ਹ। ਸਗੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੱਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਊ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆ ਵੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਵੈਸੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਹਾਲੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ 16% ਲੋਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ 56% ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥਰਡ ਵੇਵ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੀਜਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਕ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ
कोविड सैकंड के दौरान जो उन्होंने सूबे पहलियां चोण हुई पश्चिम बंगाल असम तमिलनाडु वो साडे कोल नहीं होता सो ये एक जमीन तैयार हो रही है इनू समझण की जरूरत है। संयुक्त किसान मोर्चे का फिक्र बहुत वड्डा है तो वो बहुत यतन कर रहा है कि इदां दा माहौल ना बने पर यह माहौल बनाया जा रहा है। 5 सितंबर जी मुजफ्फरनगर की जी महा रैली है या महा पंचायत है उत्थों तक जांदियां जांदियां कुछ चीज़ां होर जड़ियां आ शायद साडे सामने खतरनाक आ सकती क्योंकि सरकार चुप बैठने वाली नहीं है। सरकार को बड़ी ताकत होती स्टेट जी है वो देखने को लगता होंगे भी स्टेट जी है वो शायद चुप रही है। हाँ ये जरूर है कि सरकार चलाने वाले लोग डरे तो हुए हैं इसे करके वो चाहते हैं भी चोणां भी अगे पै जाण ते बहाने नाल राष्ट्रपति राज भी लागू कर दिते जाण तो पर नाल दी नाल जिहड़ी स्टेट दे कोल बहुत बड़ी ताकत होंदी है एजेंसियां दी प्रभार है बड़े लोग है पैसा है सारा कुछ है सो बहुत नाजुक दौर चों आपां लंघ रहे हैं। सो मैनूं लगदा है कि ये गल जरूर जिहड़ी है स्थानक पद्धर दे उत्ते साडी जिहड़ी किसान लीडरशिप है उन्हां तक जरूर पहुंचनी चाहिए है भी विरोध करन दा तरीका जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ एक अनुशासनबद्ध कर दिया जाए नहीं तो उन्होंने बहाना बिल्कुल किसान साहब तुहाडी ये सारी जिहड़ी एक्सप्लेनेशन तुसीं दित्ती है चो 2-3 चीज़ां जिहड़ियां ने वो सामने आ रही ने। एक तो मैं भी ये गल तुहाडे कोलों नाल करनी चाहुंदा हां कि कुछ वीडियो ऐसियां सीगियां ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ कुछ लोग ਜਿਹੜੇ रैली 'ਚ शामिल होण जा रहे ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਾਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਟੋਡੀ ਬੱਚਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨਜ ਕਸਨੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਡੁੱਬ ਮਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਆਏ ਕਿਉਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चे ने तो यह गल कही हुई है साफ तौर पर इस ढंग नाल होना चाहिए भी वो देखो जो अनुशासन है वो दोनों पासों जरूरी होंगे। मेरा मनना है कि दुनिया का कोई भी इनकलाब जोड़ा आ बिना अनुशासन तो सिर नहीं चढ़ता। अनुशासन मस्ट है ठीक है जंगा होंदियां सारा कुछ होंदा ਉਹਦੇ बहुत सारे भटका भी आ जाते हैं पर सफलता उत्थे पई हुंदी है जिथे डिसिपलिन जिहड़ा ਉਹਦੇ मुताबिक कुछ करते हैं। कभी भी अराजक किस्म का माहौल जिहड़ा आ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ फ्रूटफुल नहीं होता। अराजकता किसी भी पद्धर की जिहड़ी है वो आत्मघाती है। इस करके संयुक्त किसान मोर्चे की अज की मीटिंग बहुत सारिया चीज़ां जां इंस्ट्रक्शनस के रूप में साडे सामने लैके आएगी। अगली रणनीति भी तय करनी है। 25 सितंबर का भारत बंद भी है 5 सितंबर की महा पंचायत भी है मुजफ्फरनगर वाली बाकी प्रोग्राम भी जाखा होंगे पर लड़ाई के तौर तरीके ढंग तरीके जिहड़े है इस समय हुण जदों 10वें महीने च असीं अंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स से 10वें महीने ते वो 2 महीनों साल पूरा हो जाना। अंदोलन ने होर विशाल होना मौसम बदल रहा है तो बहुता जोर मैनूं लगता है हुण दिल्ली मोर्चा की मजबूती वाल किसान मोर्चे नूं लाउण की जरूरत है। संयुक्त किसान मोर्चा अज इदां दी अपील जारी करेगा स्थानक पद्धर के उत्ते जे सियासी जमात जानबुझ के समय तो पहला पोलीटिकल एक्टिविटीज़ दे विच है तो किसान क्योंकि किसानां ने पंजाब च लड़ाई जीती है गन्ने की कीमत भी किसान स्थानक पद्धर के विरोध छड्ड के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर बाकी विरोध छड्ड के वो दिल्ली वाल जाण। सरकार ये चाहती है केंद्र की सरकार ये चाहती है दिल्ली मोर्चा कमजोर हो
ਦਿੱਲੀੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਟੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮਲ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਦਿਨ 6 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਉਸ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰਸਤੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੌਰ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰ ਜਾਵੇ। ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਂਭਣ ਲਈ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੱਲ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਵਾਏ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਖੋਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੈਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ SSP ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਹੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੀ BJP ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ BJP ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਇਜਾਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਹਾਜ਼ ਫੜਦੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਕੈਜੂਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਜੇ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਦਰਭ ਜਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਾਲੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਗਡੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਊਂਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਦਰ ਬੁਲਾਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਾਂਗੇ। 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਚਾਰਜ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸਕਾਮ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਅ ਹੁਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ, ਜਿੰਨੀ ਲੇਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਪੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੀਨਿੰਗ ਕੋਈ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੀਨਿੰਗ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸੀ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਵਿਦਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਫਿਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਢੇਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 3 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨੇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਬੀਬੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਥਰੂ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਗਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਜੋਟੀਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਆ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਲੱਗਦਾ।
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਰਦੋ-ਬਦਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਲਟਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ, ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਆ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਪਤਰਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ ਰਾਣਾ KP ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ। ਤੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵਤ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੋਂ। ਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 32 MLA ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 60 MLA ਪੂਰੀ ਬਾਸੀ ਭਰਦੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਉਤਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਧੜੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਗੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਧੜਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਧੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਈਗੋਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਕਰਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ BJP ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਰਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ MLA, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈ ਆ ਖਬਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ TV ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਆ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬੜਾ ਲਿਬਰਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ, ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਕਟਾਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਪੂਰਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਣਾ ਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 295 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ 295 ਏ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੱਟੜਵਾਦ ਜਿੱਦਾਂ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੁਝ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਸ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ BBC ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਖਟਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਆਊ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਕੱਟੜਪਣ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ 295, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਬਰਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਿਵਾਜ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਧਾਰਨ ਹਿੰਦੂ, ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ, ਸਧਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਐਕਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਓ ਜੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਗੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਆ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਘੱਟ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।
ਬਿਲਕੁਲ ਦਸਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਰਸੂਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ GTV ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਤੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ? ਚਲੋ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਕਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਧਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਮਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਦੇ ਉਹ ਖਬਰ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਲੇਰਕੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 70-73% ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੋਟਲ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਰਦਾ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਹਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਭਿੰਨ ਭਏ ਤੋਂ। ਕੱਲੇ ਆਪਾਂ RSS ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਕੱਟੜਪਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੇ ਪਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ, ਕਬੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਸਭ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।